بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیر اعظم کا دورہ چین، شینزن میں ہوافے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ہوافے کمپنی سے پاکستان کے 2 لاکھ طلباء کو تربیت دینے کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شینزن میں موبائل فون کمپنی ہواوے کے ہیڈر کا دورہ۔ شہباز شریف کمپنی کے ایگزیبیشن سینٹر بھی گئے، جہاں انہیں ای گورننس، ڈیجیٹل بینکنگ اور ٹیلی کمیونیکیشن پر بریفنگ دی گئی۔ ہواوے کمپنی پاکستان کے 2 لاکھ طلباء کو آئی ٹی کے شعبے میں مفت تربیت دے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان آئی ٹی اور کلاؤڈ سروس کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ چیئرمین ہواوے نے پاکستان میں موبائل فونز کی تیاری، الیکٹرک بائکس، جدید زراعت اور فن ٹیک میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ہواوے کو پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی ترغیب دی۔ وزیر اعظم دورے کے دوسرے مرحلے میں چینی دارالحکومت بیجنگ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ چینی صدر، وزیر اعظم اور چیئرمین نیشنل پیپلز کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی سے الگ الگ ملاقات کریں گے۔ چین اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں کام کرنے والی کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو افسران سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاک چائنا بزنس فورم سے خطاب میں بولے چینی شہریوں کو پاکستان میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے چین کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے۔ پاک چین دوستی، ترقی اور خوشحالی کی ضامن وزیر اعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر چین میں موجود۔ وزیر اعظم کی پاک چائنا بزنس فورم میں شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چین قرضوں کے لیے نہیں، کاروبار اور ترقی کے لیے آیا ہوں۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ Past is past, and if we live in past, we will gain nothing. But if we learn our experience from past, we will gain a lot. And that's what we are here today to achieve through our mutual consultation and B2B discussions. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دنیا کو چین کی ترقی سے سیکھنا چاہیے۔ چین مختصر وقت میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور فوجی طاقت بن گیا۔ Today, there is no comparison. Let's not get dejected. Let's put our act together. Let's resolve to work hard. And let's resolve to solve our problems, fundamental issues. This position which China has attained today has been attained through deep structural changes. وزیر اعظم سے چین کی ہائی ٹیک کمپنیوں کے سربراہوں کی ملاقات۔ چینی کمپنیوں کا موبائل فونز اور الیکٹرک بائکس کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم کا شینزن میں نانشون ون اسٹاپ سروسز سینٹر اور ایگزیبیشن میوزیم کا دورہ۔ وفاقی وزراء کو پاکستان میں ایسے جدید نظام کے قیام کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی فیصل کریم کنڈے کو گورنر ہاؤس سے نکالنے، سڑک پر پھینکنے کی دھمکی۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ گورنر بار بار وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ سنتے ہیں۔ وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں، بار بار وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ ابھی تجھے گورنر ہاؤس سے نکال کے باہر روڈ پھینک دوں گا، یہ تیری حیثیت ہے؟ اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اب تو گھس کے دکھا کے بھی ہاؤس میں۔ اور تیرا لیڈر ہی میں جانتا ہوں، اور تیرے لیڈر کا جو تمہارا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے، میں نے کھاتے کھولے نا، وصیتیں بتائیں، منہ دکھانے کے نہیں رہو گے۔ جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو آج چھوڑ رہے ہو، تم نے لیا تھا ایڈمیشن کس بنیاد پہ لیا تھا؟ یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاول سے سوال ویڈیو ضرور کرے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا کورٹ میں، کس بنیاد پہ لیا تھا وہ بتاؤ، فارم دکھاؤ۔ یہ مہادرائی نہیں ہے، یہ اپنا حق ہے، اور مہادرائی کی طرف تو یہ لے کے جا رہے ہیں۔ توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی درخواست مسترد۔ فیصل واڈا کو نیا جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی گئی۔ مواد نشر کرنے پر 34 ٹی وی چینلز کو پیمرا کے ذریعے نوٹس بھیجنے کا حکم۔ چیف جسٹس کہتے ہیں اگر سمجھتے ہیں کوئی بے ایمان جج ہے تو ریفرنس لے کر آئیں۔ توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی درخواست مسترد۔ فیصل واڈا کو نیا جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی گئی ہے۔ مواد نشر کرنے پر 34 ٹی وی چینلز کو پیمرا کے ذریعے نوٹس بھیجنے کا حکم۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ معافی مانگنے میں کوئی عار نہیں، مگر بتایا جائے غلطی کیا ہے۔
मुस्तफ़ा कमाल बोले, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे कोई तौहीन अदालत नहीं थी, अगर थी तो माफ़ी मांग लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बताया, मैंने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, जब मैं समझूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए तो करूंगा। मर्जी है ना, जब मैं करूंगा फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई। आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, पांचवा एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। अदालत ने समाअत 28 जून तक मुलतवी करते हुए सेनेटर फैसल वावडा को नया जवाब जमा कराने का मौका फराहम कर दिया। जहां ज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि बानी PTI के मुकदमात में क्या हो रहा है आवाम को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। बानी PTI के अपने केसेस हैं, वो उनका मुकाबला करें। ये सब मकाफाती अमल है, करप्शन का बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कशी की जाती है। पाकिस्तान की अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत चल रही है, उससे वो बहुत ही मायूस है। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल, इमरान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करे। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है, और जब तक कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा तो फिर उसका नुकसान होता ही रहेगा। जो किरदार कशी ख़ास तौर पे सिंध के, लेकिन मुल्क भर में सियासतदानों के ख़िलाफ़ होता है, ये करप्शन को बहाना बना के ये किया जाता है। अफसोस के साथ एक पीरियड आया दरमियान में जहाँ रियासत का पॉलिसी चेंज हुआ, जहाँ कुछ ऐसे कुर्तों को सपोर्ट किए गए जिसके नतीजे में अब ऐसे एडवांस वेपनरी आए हैं हमारे क्रिमिनल्स के साथ, और हमारा ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुतासिर हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने दारुल उलमा नाफियत में मुक़ीम 10 ख़वातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात की। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी बुज़ुर्ग ख़वातीन की ख्वाहिश पर मिलने के लिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, बुज़ुर्ग ख़वातीन हमारी माओं जैसी हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाए और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, हज पर जाने वालों से मिलना एक एजाज़ है, हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुरबत और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती। हज पर जाने वाले पाकिस्तान के लिए दुआ करें। इस मौके पर बुजुर्ग खातून ज़ीनत बीबी आबदीदा हो गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे मोहम्मद रिजवान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया और उसकी अपने घर की ख्वाहिश पूरी करने का वादा भी किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद और पेशावर में मूसलाधार बारिश हुई, मौसम खुशगवार। चित्राल में तूफानी बारिश और जालाबारी, नदी नालों में तुक़यानी। वादी सून के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। वादी सून में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जान बहक, बाप शदीद जख्मी। गुजरावाला में आंधी से दीवार गिरने से 34 साला खातून जान बहक। उधर सरगोदा में भी आंधी और बारिश, जेर तामीर मकान की दीवार गिरने से 3 मजदूर जख्मी हो गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन ने कहा है, पीपल्स बस सर्विस की तौसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। पीपल्स पार्टी कराची की MPS, MNS और महकमे ट्रांसपोर्ट के मुश्तरका इजलास की सदारत करते हुए शर्जील यमन ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़ाकर आसान सफ़र की सहूलत फराहम कर रखे हैं। कराची के लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की मुसलसल तरक्की और जिद्दत के लिए पुरअज़्म हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आवाम को मयारी सफरी सहूलत फराहम करने के मनसूबे में पेशरफ शुरू हो गई है। पहले मरहले में 30 इलेक्ट्रिक बसेस पाकिस्तान पहुँच गई हैं। कराची से 8 बसें इस्लामाबाद जना कन्वेंशन सेंटर में चार्जिंग पॉइंट पर पहुँचा दी गईं। 22 बसें आज इस्लामाबाद पहुँच जाएंगी। इब्तदाई तौर पर 30 बसें 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। पहला रूट नर्स यूनिवर्सिटी से पिम्स अस्पताल तक होगा। रूट पर 13 स्टॉप्स हैं और हर 10 मिनट बाद स्टॉप पर बस पहुंचा करेगी। दूसरा रूट पिम्स से शुरू होकर बरी इमाम तक होगा। बस सर्विस सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मैसर होगी। माजूर अफराद, तलबा और दीगर को सब्सिडी देने के लिए तरीक़ाकार भी जल्द वज़ा किया जाएगा। मोदी इत्तेहादियों के सहारे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सरगर्म। मोदी के इत्तेहाद एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं। कांग्रेस इत्तेहाद ने 232 नशिस्तें अपने नाम की हैं। नरेंद्र मोदी ने वज़ारत उस्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो सब तक रहता ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।